अपना समान चक ते इथों दफा हो जा, मेरी नजर तो दूर। पर अरमान मैं थोड़ी वाइफ हाँ, मैं इधर किधर जा सकती हूँ इथों? ओ मैनू नहीं पता। एक बार लिए तो घट्टो घट मेरी गल सुन लो, मैनू मेरी स्टोरी कहने का मौका तो दो। सीरियसली तेरी साइड स्टोरी पहला तो क्लियर सीगी। तेरा कदी जी ही नहीं सीगा मेरे नाल ब्याह कराउण नूं। तू पैसिਆਂ ਦੀ पीर है ते जो तेरे को पैसे खत्म हो गए तू वापस आ गई मेरे कोल। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखती तू। मैं तेरे करके कदी खुश ही नहीं रह सकिया। मैं पागल सी जो तेरे करके देश नूं छड्डिया। ते मैं भी थानू देशों करके छड़ के गई सी। अच्छा हाँ, देशों ही मेरा रीजन सी थानू छड़ के जाण दा। मैं हजे गई नहीं, तुसी पहले ही अपनी परफेक्ट वाइफ दे नाल ना एक नवी जिंदगी दी शुरुआत करन बारे सोचण दी लग गए। सिर्फ यही रीजन सी मेरा छड़ के जाण दा। मैनू हैरान आ सुनना पिया। जे मैं सिद्धी घर चली आंदी ते तुहानू कहंदी कि मैं अपनी जिंदगी दी शुरुआत फिर तो तुहाडे नाल करना चाहनी है, अपनी सारी लाइफ तुहाडे नाल बिताना चाहनी है। तुसी मैनू चुपचाप अपना लेंदे। मैं देखिया सी ब्याह वाले दिन भी ना ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਰਮਾਨ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। इस प्यार करके मैनू वापस आना पिया। हाँ जो कुछ भी होया ना तुसी ओनू सब कुछ भुला दो ते मैनू अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लो। असी फिर तो एक नवी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। देखो हुण साडे विच ना कोई राज नहीं है, कोई झूठ नहीं है। असी एक नवी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਰਮਾਨ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਅਰਮਾਨ, ਆਣਾ ਪੈਣਾ। सर जी मैनू माफ़ कर दो। मेरी वजह तो मैनू मोमो मासी दे गुस्से का सामना करना पे। मैनू माफ़ कर दो कि थानू मेरे करके मेरे घर दे नाटक का हिस्सा बनना पे। रेल थानू सच्ची पछतावा हो रहा, दुख हो रहा थानू? हाँ थानू बहुत सारिया गल्लां दे लई ना माफ़ी मंगनी चाहिए। थानू माफ़ी मंगनी चाहिए है कि तुसी उम्मीद कीती कि अरमान ते सिंपल वर्गे लोग सुधर सकते हैं। तुसी उन्हां उत्ते भरोसा कीता। तुहानू पछतावा होना चाहिए सिंपल नू घर ते अपनी जिंदगी च वापस लियाउण दे लई। तुहानू माफ़ी मंगनी चाहिए है मेरे उत्ते शक करन दे लई। मैं तो कदे भी कुछ भी गलत नहीं किया तुहाडे नाल, पर तुसी मेरे उत्ते शक किया ते जिहदे उत्ते तुहानू शक करना चाहिए सी उहदे उत्ते तुसी भरोसा रखिया। वो औरत जिन्हें कदे कुछ चंगा ही नहीं किया। अज तो मैनू लग रहा कि मैं जिंदगी च ना तुहाडे लई कुछ ज्यादा ही करता। पता नहीं मैं तुहानू माफ भी कर पाऊंगा या नहीं। तुसी अज सानू दोवां नू ना एक इहो जी सिचुएशन च फसाता है जिथे असी दोवें नहीं आना चाहते सी। अज मैनू भी मोमो मासी वांग शक हो रहा कि तुसी कुछ ज्यादा ही फिक्र करते कि अरमान की जिंदगी च की चल रहा। बहुत ज्यादा ही अटैच्ड हो तुसी ओदी जिंदगी दे नाल।
ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓ ਗੋਡ ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। रणवीर पुत्र आ ले मेरे हाथ की बनी तेरी फेवरेट स्पेशल मसाला टी। आज कुछ स्पेशल है? नहीं, एक्चुअली मैं अपने लिए बना रही सी, मैनू लग्या तू भी पिएगा, तेरी फेवरेट है ना छोटे हुंदे तो मेरे हाथ की मसाला टी। मैं तो एक्चुअली गेस्ट रूम जा रही सी, फिर तेनू इत्थे देखा तो मैं इधर ही आ गई। वही टेस्ट। पुत्र तू आज काफी गहरी सोच च लग रहा है। आई होप बिजनेस सब कुछ ठीक होएगा। ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਸ ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ओहो तेनू पता है मैनू ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैनू तेरे ते देशों ते पूरा विश्वास है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਰਣਵੀਰ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ? आई मीन रीसेंटली कुछ ऐदां दा होया जिहदे तो तैनूं ये लग रहा है कि उन्होंने हजे भी उन्हां लोकां दी ज्यादा परवाह है? नहीं, देशू जी ने इहो जिहा कुछ नहीं किया, पर समझ तो आउंदा ही है ना मम्मी। साडी लाइफ च जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बस अरमान दी लाइफ दा आफ्टर इफेक्ट ही है। अरमान दी लाइफ च की हुंदा है, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਰਮਾਨ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਇਸੇ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਓਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੇ ਲੋ ਸਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੌਰੀ ਮਿਨੀ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ਦੇਖ ਮਿਨੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿਨੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਰਕ, ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। सर तुझे फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मिनी, मैं बिल्कुल कल्ला रह गया मिनी। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, बहुत कल्ला रह गया। सर तुसी मैनू कितना भूल सकते हो? मैं तुहाडे नाल हमेशा, ते तुसी फिक्र ना करो, तुसी इस सिचुएशन तो भी जल्दी बाहर आ जाओगे। रियली मिनी? जी सर। इतना हो सकता है? हाँ जी सर, मैं तुहानू यही गल कहन लई तुहानू बाहर लेके गई सी, पर उस वेले तुहानू तुहाडी वाइफ दी कॉल आ गई ते तुहानू जाना पिया ते साडी गल विच ही रह गई सी। पर सर मैं हुण अपनी गल पूरी करना चाहुंदी हां, मैं तुहाडी मदद करना चाहुंदी हां तुहाडा न्यू बिजनेस सैटअप करन च। पर
ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਰ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਮਾਥੁਰ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ one of the biggest and the best food chain ਦੇ ਮਾਲਿਕ। ਸੱਚੀ ਮਿਨੀ? ਮਿਸਟਰ ਹਰਮਨ ਮਾਥੁਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ? ਹਾਂ ਸਰ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਡੈਡ ਫੰਡਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਮਿਨੀ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਿਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਮਿਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਆਖਿਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। बहुत गलत है। मैं हमेशा ही बहुत गलत रही यार रणवीर सर ले। बिल्कुल सही किया तुम। तू वाकई मेरे पुत्र नाल बहुत गलत किया। मैनू तो लग्या सी तेनू इस गल दा कदे एहसास ही नहीं होएगा, पर चंगा लग्या सुन के कि तेनू ये पता है कि तू रणवीर नाल की कर रही है। तू रणवीर को तकलीफ दे रही है। मेरा पुत्र बहुत वधिया इंसान, ओदा तेरे नाल विआह जरूर होया, पर वो तेनू कदी भी आके नहीं कहेगा कि वो अपने प्यार दे बदले च प्यार डिजर्व करता, ते ना ही वो ये आके कहेगा कि मेरे प्यार दी कदर कर ले। वो तो तेरे नाल विआह करा के बहुत बुरी तरह फस गया। एहो जी कुड़ी नाल फस गया जिहदा पास्ट ओदे ते इन्ना ज्यादा हावी है कि ओदे तो निकल ही नहीं पा रही है। तू चाहे अज एक बहुत वड्डी बिजनेस वूमन ते अपने पुत्र लिए एक परफेक्ट सिंगल मदर का रोल भी बाखूबी प्ले कर रही है। अज तू एक स्ट्रोंग वूमन है जिन्हों किसी की कोई लोड़ नहीं, पर फिर भी तू मेरे पुत्र लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं बन सकती। तू वो कदे नहीं बन सकती जो मेरा पुत्र डिजर्व करता है। तू दस, तू कदे भी खुले दिल नाल मेरे पुत्र को अपनाउण बारे सोचेंगी भी? कोई जवाब नहीं है ना हुण तेरे कोल, या फिर तू देना ही नहीं चाहती क्योंकि तेनू पता है कि इस गल का जवाब ना ही है। तू कदे उदां दी पार्टनर बन ही नहीं सकती रणवीर लई जिद्दां दी वो डिजर्व करता है। तेनू एक गल कहां देशो, तू गलत है। तू भावें जिंदगी च बहुत कुछ पा लिया, पर तू हजे भी आजाद नहीं हुई। तू चाहे जिंदगी च बहुत अगे वध गई, पर अज भी अपनी पुरानी जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं कर सकी। पर एक गल दसां, हुण तू रणवीर तो भी अगे नहीं वध पाएंगी, क्योंकि रणवीर ही वो इंसान है जिहड़ा हर पल तेरे नाल खड़ा रहा, जिन्हें हमेशा तेनू हौसला दिता ते ओदे बदले च कोई उम्मीद नहीं की। तू ओदे प्यार नू कदे समझ ही नहीं सकी। जिवें मोमो दीदी कहंदे है ना कि तू ओदी जीवन साथी बनन दे लायक ही नहीं है।
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।